Good evening, students. Welcome to Easy Programming World. Today we are going to discuss another one operation of data structure array. Now, before I start the class, on our last week, I asked you to submit the lab copy. Last week, মই কিছুমান programs কৰাইছিলো. Not only last weeks, from the day I have started the class, I gave you some programs and explanations, and I asked you to submit to me by writing it on your lab copy. I gave you the last date, but a few students have only submitted it. Maximum of you didn't submit. Therefore, what I have taken a decision is that the students, those who have not submitted the lab copy or have not shown me the lab copy, I'm not going to check the 6 or 7 programs. I think the last from the class I have started, I have given you the 6 or 7 programs. So those programs I'm not going to check yours. I will only check the students, those who have submitted me. I have the list, the students those who have submitted. I have the list, and I'm going to check only those students lab copy, the 6 program. Rest of yours I'm not going to check. uh, Go check by someone else, by ma'am or someone else. I'm not going to check it. If you want me to check now, from now, if you want me to check your lab copy, please submit it on due time. So from now onwards, whatever program I am going to give you, if I ask you to submit it on your lab copy by writing on your lab copy, so submit it on time. So let's move on to the next operations. On the last video we have discussed about insertion operation and deletion operations. There is another one operation at the starting. I have told you in array there are many operations. So one of the operations today we are going to discuss is sorting. আমি আজি sorting operationটোৰ বিষয়ে study কৰিম. Now what does this sorting means? Is sorting to কি বুজায়? Sorting means arranging of data or the elements in array, right? আমি array শিকি আছো. So sorting in array কি বুজায়? ডেটা বা এলিমেন্টস বোৰ এৰেঞ্জ কৰাটো বুজায়গে. Got it? Now for example, আমি এটা example এটা লৈছো. Let us have an array. তাত কিছুমান memories আছে ধৰা 1 2 3 4 and 6 5. Now here we can insert the elements in lower bound to upper bound, right? LB to UB, আমাৰ lower bound to upper bound elements বোৰ আমাৰ store হৈ গৈ থাকে. So ইয়াত elements বোৰ কি orders মানে store হয়গে. Either আমি নিজে we have to make sure that the orders are in ascending order or descending order, মানে সৰুৰ পৰা ডাঙৰ তেনেকে elements বোৰ আমি সোমাব পাৰো, বা ডাঙৰৰ পৰা সৰুকে আমি elements বোৰ সোমাব পাৰো, or by not arranging, just insert it, মানে randomly আমি insert কৰি যাম, jumble হৈ থাকিব, সব mix হৈ থাকিবগে. So hey, arranging to either আমি নিজে কৰিব পাৰো, but or আমাৰ arrayত operation এটা আছে already, that is called sorting. If we follow this operation in sorting, আমি নিজে তেতিয়া arrange কৰিবলৈ কোনো দৰকাৰ নাই. We will just randomly insert the elements in the array, and the result যেটো আমাৰ result ওলাব, elements বোৰ sorted orderত ওলাই যাবগে, মানে নিজে নিজে automatically sorted হৈ যাব. That is sorting in array. So for example, let us insert some elements. Say starting ote মই elements বোৰ enter the elements যেতিয়া আহিব আমাৰ programটোত. So starting ote আমি elements বোৰ say insert কৰি দিলো. So 10 9 11 13 15 14. So as you can see ইয়াত আমাৰ elements বোৰ সব
মিক্স হৈ আছেগে ডাঙৰ সৰু আকৌ ডাঙৰ আকৌ ডাঙৰ আকৌ ডাঙৰ আকৌ সৰু এনেকে মিক্স হৈ আছে বাট যিটো ৰিজাল্ট আমাৰ ওলাব দ্য ৰিজাল্ট এইবোৰ আমি ইনচাৰ্ট কৰি দিলো এলিমেন্টছবোৰ তাতো নিজৰ পজিশনত মানে ষ্টাৰ্টিঙত 0ত আমাৰ আছে 10 1ত আছে 9 a0 a1 তেনেকে আপ টু 2 3 4 and 5 মানে 6 elements we have inserted here and the 6 elements positions বোৰ এনেকে আমি ইনচাৰ্ট কৰি দিছিলো বাট যেতিয়া ৰিজাল্ট ওলাব মানে এতিয়া এটো sorted নাই now sorting can be done either in ascending order or by descending order ঠিক আছে whatever we want so যেতিয়া আমি sorting টো কৰাম আমি সিলেক্ট কৰি লম বা algorithm টো আমি এনেকে বনাম যাতে elements বোৰ either ascending order ত হোক বা descending order ত হোক so তোমালোকক মই ascending order টো শিকাই দিমগে descending order ত একো নাই just এটা সামান্য এটা জাস্ট চেঞ্জেস কৰিব লাগে হেতু তোমালোকে নিজে পাৰিবা মই এটা ascending order দেখাই দিম descending order তোমালোকে নিজে পাৰি যাবা কিন্তু maximum ascending order হুদে so study only one algorithm so the result is result আমাৰ কি আহিব a the 6 elements 1 2 3 4 5 and 6 0 1 2 3 4 and 5 so after sorting to algorithm বোৰ নিজে নিজে ক্যালকুলেট হ'ব আৰু sorting orderত আমাৰ elements বোৰ এনেকে সোমাই যাব কি সোমাব 9 10 11 13 14 and 15 এইবোৰ sorted orderত আমাৰ সোমাই যাব so you can see the position means memories of তাহাতৰ নিজৰ positions বোৰ হলাই গলগে so this is called sorting মানে arranging টো আমি কৰিবলৈ কোনো দৰকাৰ নাই আমি কি কৰিম জাস্ট অ্যালগৰিদম এটা লিখি দিম হে অ্যালগৰিদম টো কম্পাইলাৰে ফুলফিল কৰি পেলাই আমাৰ এলিমেন্টস বোৰ নিজে নিজে শর্ট কৰি দিব এৰেত গট ইট নাও এতিয়া শর্টিং অৰ্ডাৰ বহুত ধৰণৰ আছে so sorting many types of sorting মানে মেথড ধেৰ আছে for example আজি যদি আমি গুৱাহাটীলৈ যাব লগা হয় there are many ways to go to Guwahati either by bus or by private or personal vehicles or by train and sorting is also many ways মানে elements বোৰ sorting আমি বহুত ধৰণে কৰিব পাৰি so method number 1 is called bubble sort মানে হে elements বোৰ যে arrange কৰিব elements arrange কৰাৰ বহুত method আছে one is called the bubble sort বা bubble sorting second is selection sort and the last one is insertion sort so three different types of sortings are there and three different methods now today we will going to discuss or we are going to discuss about this bubble sort technique after that I will show you the selection and the insertion later so starting with আমি আজি bubble sorting to শিকিম যে bubble sorting method to actually elements বোৰ keyword কেনেকে sorting কৰে ascending order যদি আমি sort কৰিব যাওঁ so method to কি so let us discuss bubble sort or bubble sorting okay so before I start this bubble sorting তোমালোকৰ এই টপিকটো সাগে মনত আছে what do you mean by iteration yes এই iteration word to এই bubble sorting ত বহুত important what is iteration iteration মানে কি so iteration মানে কি আসলে looping loopত যেটো থাকে মানে এটা loopত statements বোৰ execute হৈ মানে for loop লগাইছা বা whatever loop you have means used looping to যদি true হয় আমাৰ loopৰ ভিতৰত সোমায় আৰু statements বোৰ execute কৰে ইয়াত থকা যিবোৰ statements আছে এই statements বোৰক execute কৰেগে right তেনেকে ধেৰ statements থাকিব পাৰে আৰু ইয়াৰ ভিতৰতো হয়তো আৰু এটা loop থাকিব পাৰেগে
সো ম্যাটাৰ নকৰে মুঠতে এই বাহিৰৰ লুপ বা ভিতৰৰ লুপৰ কাৰণে হোক বা বাহিৰৰ লুপৰ কাৰণে হোক until and unless it completes the whole statement execution and get return to recheck the condition okay তেতিয়ালৈকে আমাৰ মানে ইটাৰেশনটো কমপ্লিট হোৱা নাই বুলি আমি কম যেতিয়া মানে তোমাৰ গোটেই statementsবোৰ the whole statements is executed and it came back to check the condition again recheck the condition if it is true then again আকৌ repeat কৰিব so যেতিয়া মানে statementsবোৰ execute কৰি fully execute কৰি যেতিয়া back আহিলে মানে আমাৰ এটা iteration complete হ'ল that is iteration means to complete execution of the loop ঠিক আছে গোটেই লুপটো এবাৰ এক্সিকিউট কৰিলে এক্সিকিউট কৰি আকৌ বেক আহিলেগে এটো কোৱা হৈছেগে ইটাৰেশন বেক অহাৰ পিছত যদি কন্ডিশনটো ট্ৰু হৈছে দেন ইট উইল এগেইন এক্সিকিউট দ্য স্টেটমেন্ট সো এতিয়া যেতিয়া আকৌ স্টেটমেন্টছবোৰ এক্সিকিউট কৰিব হেতু কোৱা হ'বগে ইটাৰেশন 2 তেনেকে মানে যেতিয়ালৈকে আমাৰ কন্ডিশন ট্ৰু হৈ থাকিব আমাৰ স্টেটমেন্টছবোৰ এক্সিকিউট হৈ গৈ থাকিব আৰু ইটাৰেশন মানে আমাৰ হৈ গৈ থাকিবগে so কেতিয়াবা questions আহিব পাৰে এনেকে coding দি দিব পাৰে যেনে for example say for একদম short এক মাৰ্কৰ কেতিয়াবা দি দিব পাৰে যে I equals to 0 semicolon I less than equal to 5 and I plus plus আৰু say cout I এনেকে দি দিব পাৰে cout handle এনেকে আমাৰ এটা কোডিং দি দিব পাৰে আৰু কোৱেশ্চন সুধিব পাৰে how many iterations will be there in this code এই কোডিংত আমাৰ ইটাৰেশন কেটা হ'ব পাৰে so for I equals to 0 I less than equals to 5 condition is true cout I মানে এবাৰ এক্সিকিউট হ'ব ঘূৰি যাব I ভ্যালু হৈ যাবগে 1 so 1 হোৱাৰ পিছত আকৌ এক্সিকিউট হ'ব I ভ্যালু হৈ যাবগে 2 আকৌ এক্সিকিউট হ'ব তেনেকে কেইবাৰ এক্সিকিউট কৰিছে মানে কেটা ইটাৰেশন হৈছে ইয়াকে কোৱা হৈছে কি ইটাৰেশন so bubble sorting বা sorting যিবোৰ মেথড আছে আমি হেবোৰ শিকিবৰ কাৰণে আমাৰ ইটাৰেশনটো কনসেপ্টটো ক্লিয়াৰ হ'ব লাগিব তোমালোকৰ এইবোৰ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰৰ পৰাই মই ইটাৰেশনটো শিকাই আছোগে আৰু সেকেন্ড ইয়াৰৰ আৰম্ভণিতো মই ইটাৰেশনটো শিকাইছিলো so যদি পাহৰি গৈছা এবাৰ ৰিভিজন দি ল'বা ইটাৰেশনটো চাই ল'বা so let's move on the bubble sort আমি bubble sort এটা টেকনিকটো শিকিম bubble sort so let us take an example let us have an array 1 2 3 4 5 elements say 20 then 3 then 9 2 and 1 so তোমালোকে সাকে দেখি পাইছা যে আমাৰ এলিমেন্টস বোৰ সৰু ডাঙৰ সৰু সব মিক্স হৈ আছেগে ৰাইট so ইয়াতে আমাৰ বাবল সৰ্ট অৰ্ডাৰটো আমাৰ আহিব এটা বাবল সৰ্টিংত কি হয় ফাৰ্স্ট ইটাৰেশন মানে আমাৰ লুপিংত ফাৰ্স্ট ইটাৰেশন 1ত কি কৰিব এলিমেন্টস বোৰ চাবা 0 1 2 3 and 4 so ফাৰ্স্ট ইটাৰেশন মানে ফাৰ্স্ট প্ৰসেসত আমি কি কৰিম এলগৰিদমটোত আমি প্ৰথমে 0 থকা মানে a0 থকা এলিমেন্টটো ম্যাচ কৰি সাম ম্যাচ মানে কি সাম যে ডাঙৰ নেকি আমাৰ a1 ত থকা এলিমেন্টটো means a0 is greater than a1 is greater than a1 যদি হয় আছে এটো মানে আমাৰ ফাৰ্স্ট ইটাৰেশন যদি হয় আছেগে মানে ইয়াতো ডাঙৰ হৈ আছে ট্ৰু হৈ আছে this condition is true if this condition is true then I will execute one statement the statement will be we will just exchange between them মানে a0 to 20 আছে এতিয়া a0 20 নহয়গে এতিয়া কি কৰিম মই জাস্ট এলিমেন্টস বোৰ এক্সচেঞ্জ কৰি দিম মোৰ 3 ইয়াত আহি যাব 20 ইয়াত গুচি যাবগে আৰু বাকিবোৰ একে থাকিব 9 2 1 ঠিক আছে হল সো ইয়াত I ভ্যালু আছিল আমাৰ প্ৰথমে 0 ইয়াৰ পিছত
সেম আকৌ ৰিপিট হ'ব, এই ষ্টেপটো আকৌ ৰিপিট হ'ব, মানে এই কণ্ডিশ্যনটো ৰিপিট হ'ব, কিন্তু এবাৰ A0 নহয়, এবাৰ হ'বগে আমাৰ A1 আৰু A2। মানে প্ৰথমে A0 A1 হ'ল, ট্ৰু হ'ল, ট্ৰু হোৱাৰ কাৰণে আমাৰ এক্সচেঞ্জ হৈ গ'লগে, ঠিক আছে। এতিয়া আকৌ এই ইয়াত আমি এতিয়া নাচাওঁ, মানে এইটোতো হৈ গ'ল। এতিয়া আমি আহিলো নেক্সট ইয়াত আহি পেলাই এতিয়া আমি কি চাম, আমি চাম 20 আৰু 9, মানে A1 আৰু A2 ত থকা এলিমেণ্টছটো, মানে A1 ৰ এলিমেণ্টছটো ডাঙৰ নেকি A2 তকে। চ' যদি ডাঙৰ হৈ আছেগে আমাৰ আকৌ এক্সচেঞ্জ হৈ যাবগে। আমাৰ এবাৰ কি হ'ব, এইটো ইয়াত 3 থাকিব, ইয়াত আহি যাবগে 9, ইয়াত আহি গ'ল 20, ইয়াত আহি যাবগে 2 আৰু 1, এইটো সেম থাকিব। সিমিলাৰলি এগেইন আমাৰ আকৌ এবাৰ ৰিপিট হ'বগে। এবাৰ আমি কি কৰিম, এবাৰ আমি চাম A2 ত থকা এলিমেণ্ট A3 তকে ডাঙৰ নেকি। চ' যদি ডাঙৰ হৈ আছে এগেইন আমাৰ ৰিপিট হ'ব সেই ষ্টেপটো, আমাৰ এক্সচেঞ্জ হৈ যাবগে 0 1 2 3 4 3 9 10, ইয়াত আহি যাবগে 2 20 আৰু 1। সিমিলাৰলি এগেইন আমাৰ কি হ'ব, আকৌ এবাৰ আমি চাম কি 20 আৰু 1, মানে 3 এৰে 3 থকা এলিমেণ্টছটো এৰে 4 তকে ডাঙৰ নেকি। যদি ডাঙৰ হৈ আছে আমাৰ আকৌ ৰিপিট হ'বগে, ৰিপিট হৈ পেলাই এবাৰ আমাৰ কি হৈ যাবগে, আকৌ এলিমেণ্টছৰ অৰ্ডাৰ হৈ যাবগে 3 9 2 1 and 20। চ' ইয়াৰ পিছতো নাই আৰু, মানে ইয়াত আমাৰ ফাৰ্ষ্ট ইটাৰেশ্যন কমপ্লিট হ'ল, মানে এইটো গোটেই এটা লুপিঙতে হ'লগে। এটা লুপিঙতে আমাৰ কি কৰিলো, আমি প্ৰথমে 0 থকা এলিমেণ্ট 1 ৰ লগত মিলাই চালো, 0 থকা এলিমেণ্ট 1 ৰ লগত মিলাই চালো, যদি ডাঙৰ হৈছে আমি জাষ্ট এক্সচেঞ্জ কৰি দিলো, দুটাৰ মাজত এক্সচেঞ্জ, 3 ইয়াত আহি গ'ল 20 ইয়াত আহি গ'লগে। দেন আকৌ আমি মুভ কৰিলো 0 ত নহয়, এবাৰ 1 আৰু 2 ত থকা এলিমেণ্টছ ডাঙৰ নেকি এনেকে চালো। চ' 1 ত থকা এলিমেণ্টটো 2 তকে ডাঙৰ হৈ আছে, সেইকাৰণে আকৌ এক্সচেঞ্জ হ'ল। সিমিলাৰলি তেনেকে এক্সচেঞ্জ আপ টু দ্য লাষ্ট, মানে আপাৰ বাউণ্ডলৈকে এনেকে এক্সচেঞ্জ কৰি কৰি যাব। Now in this whole process, if you have noticed in this whole process, আমাৰ কি হৈছে, যিটো সবতকে ডাঙৰ এলিমেণ্টটো আছিলে, মানে কি আছিলে 20, যিটো সবতকে ডাঙৰ এলিমেণ্ট আছিলে, that is pushed to the আপাৰ বাউণ্ড সাইড, মানে ৰাইট হেণ্ড সাইডত আমি পুশ কৰি কৰি লৈ গলো, মানে যিকোনো ডাঙৰ এলিমেণ্ট, যিটো ডাঙৰ এলিমেণ্ট থাকিব সেইটো আমাৰ পুশ কৰি 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 লাষ্টৰ আপাৰ বাউণ্ডৰ ফালে গুচি গ'ল, as you can see here। চ' মানে আমাৰ আপাৰ বাউণ্ডত সবতকে লাৰ্জেষ্ট এলিমেণ্টটো এতিয়া ষ্ট'ৰ হৈ গ'লগে। আমি এইটো এচেণ্ডিং অৰ্ডাৰত কৰি আছো দেই, শ্বৰ্টিংটো আমি এচেণ্ডিং অৰ্ডাৰ কৰি আছো, মানে সৰুৰ পৰা ডাঙৰ। কিন্তু এতিয়াও আমাৰ এলিমেণ্টছবোৰ গোটেইটো এৰেঞ্জ হৈ থকা নাই। চ' যদি এৰেঞ্জ নাই হোৱা আমাৰ লুপিংটো আকৌ এক্সিকিউট হ'ব, মানে এবাৰ আমাৰ আহি যাবগে ইটাৰেশ্যন 2 আহি যাবগে এবাৰ আমাৰ। চ' মই অলপ এবাৰ ক্লিন কৰি লওঁ বৰ্ডটো। চ' আমাৰ লাষ্ট ইটাৰেশ্যনৰ পাছত আমি এলিমেণ্টছবোৰ এবাৰ লিখি লওঁ। ইটাৰেশ্যন 1ত আমাৰ এলিমেণ্টছ আমি কি কি পাইছিলো, আফটাৰ দ্য কমপ্লিটেশ্যন অফ ইটাৰেশ্যন 1 হোৱাৰ পিছত আমি পাইছিলো এলিমেণ্টছ কি পাইছিলো 3, দেন 9, দেন 2, 1 আৰু 20। This was the elements in our array after the first iteration is completed. Yes, এতিয়াও আমাৰ এলিমেণ্টছবোৰ এৰেঞ্জ হৈ থকা নাই, চ' আমাৰ এবাৰ হৈ যাব কি ইটাৰেশ্যন 2। এবাৰ আমাৰ ইটাৰেশ্যন 2 ফলো হ'বগে। চ' ইটাৰেশ্যন 2ত কি হ'ব, আকৌ আমি কি কৰিম, এতিয়া আকৌ আমি 0ৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম, 0 1 2 3 and 4। চ' আকৌ আমাৰ কি হ'ব, 0ৰ পৰা আকৌ আমাৰ একেই সেই সেম প্ৰচেছটো মানে আমাৰ ফলো হ'বগে। মানে কি হ'ব, এতিয়া আমি 0ত থকা এলিমেণ্টটো আকৌ মিলাই চাম যে ডাঙৰ নেকি। চ' ইয়াত আমাৰ চোৱা A0ত থকা এলিমেণ্ট, আমাৰ যিটো কণ্ডিশ্যন দিছিলো A1তকে ডাঙৰ নেকি। অকে, মানে এইটো এনেকে লিখিব লাগিব, I হয়, চ' AI প্লাছ 1 এনেকে হ'বগে। চ' যদি
এতিয়া হৈছে জানো এটো এতিয়া নাই হোৱাগে সো যদি নাই হোৱা আমাৰ মানে হে এক্সচেঞ্জটো নহয়গে আমাৰ জাস্ট I ভ্যালুটো হে ইনক্ৰিমেন্ট হ'ব উইদাউট এক্সচেঞ্জিং দ্য এলিমেন্টস সো ইয়াতো আমাৰ ডাঙৰ নহয় দেখি পাই আছো আমাৰ এটো ডাঙৰ নহয় সো আমাৰ এই সিম্পলি এক্সচেঞ্জ নহয়গে আমাৰ মানে ফাৰ্স্ট স্টেপত আমাৰ সেম থাকিলেগে মানে 3 9 2 1 20 এটো আমাৰ ফাৰ্স্ট স্টেপত আমাৰ সেম থাকিলে এলিমেন্টস আফটাৰ এক্সচেঞ্জিং সো মানে এক্সচেঞ্জ নহলে সো নেক্সট প্ৰথমে আমি 0 চালো এতিয়া নেক্সট আমি চাম কি 0 1 2 3 4 এতিয়া আমাৰ সিম্পল কি হ'ব I ভ্যালুটো ইনক্ৰিজ হ'ব মানে কি চাম আমি a1 ত থকা এলিমেন্ট a1 ত থকা এলিমেন্টটো a2 তকে ডাঙৰ নেকি সো ইয়াত আমাৰ কন্ডিশন ট্ৰু হৈ গৈছে মানে কি হৈ যাব যে সিম্পল এক্সচেঞ্জ হৈ যাব মানে কি আহিব 3 2 9 1 আৰু 20 সো ইয়াত ওকে সো এটো হৈ গল আমাৰ সেকেন্ড স্টেপত থার্ড স্টেপত আমাৰ কি হ'বগে আকৌ এবাৰ আমি কি চাম আমি a1 চাইছিলো এবাৰ আমি আকৌ কি চাম a2 ত থকা এলিমেন্টটো a3 তকে ডাঙৰ নেকি চাম সো ইয়াতো আকৌ আমাৰ হৈ আছে সো আমাৰ এবাৰ আকৌ এলিমেন্টছৰ মাজত কি হ'বগে এক্সচেঞ্জ হৈ যাবগে কিমান হৈ যাবগে 3 2 1 9 and 20 got it after this আমাৰ এতিয়া লাষ্টৰ এলিমেন্টটো মই কি কৈছিলো ফাৰ্স্ট ইটাৰেশনত আমাৰ এই লাষ্ট এলিমেন্টটো সবতকে ডাঙৰ আছিল যেটো আমাৰ সবতকে পুশ হৈ গৈছিল মানে আমাৰ কি হৈছে ডাঙৰ সবতকে এলিমেন্টটো লাষ্টত গৈ সেট হলেই সো obviously আমি এতে লাষ্টৰ এলিমেন্টটো আমাৰ চেক কৰাৰ কোনো দৰকাৰ নাই এটো obviously মানে এটো ফলছে হ'বগে আলটিমেটলি ফাৰ্স্ট ইটাৰেশনত আমি সবতকে ডাঙৰ সংখ্যাটোৱে আপাৰ বাউণ্ডৰ ফালে পুশ কৰিছিলো সেকেন্ড ইটাৰেশনত আমি আকৌ চালো কোনবা এটা ডাঙৰ সংখ্যা আছে নি মানে 20 তকে সৰু সো obviously 9 is less than 20 সো ইয়াত আমাৰ ইটাৰেশনটো নহবই মানে এতিয়া আমাৰ লাষ্টত এই দুটা এলিমেন্টটো এৰেঞ্জ হৈ গলগে ডাঙৰ তাতকে অলপ সৰু ওকে ইয়াত মানে আমাৰ ইটাৰেশন 2 কমপ্লিট সেকেন্ড আকৌ আমাৰ কি হৈছে এতিয়াও আমাৰ এলিমেন্টছ বোৰ এৰেঞ্জ হোৱা নাই সো আমাৰ এতে কি হ'বগে ইটাৰেশন 3 ফুলফিল হ'বগে ইটাৰেশন 3 এটা ইটাৰেশন 3 ত আমি কি কৰিম আমি আকৌ এলিমেন্টছ বোৰ এৰেঞ্জ কৰিম এতিয়া আমাৰ ইটাৰেশন 2 লকে ইমানটো হৈ আছিল আমি এবাৰ কি কৰিম ইটাৰেশন 2 লকে আমাৰ হৈ আছিল এলিমেন্টছ এবোৰ ওকে সো এবোৰ আছিল আমাৰ ইটাৰেশন 2 এতিয়া আমি কি কৰিম আকৌ আমাৰ ইটাৰেশন 3 ত মানে কি হ'ব আকৌ সেম ৰিপিটেশন অফ দা স্টেপস মানে 0 আৰু 1 ত থকা এলিমেন্টটো আমি মিলাই চাম যদি ডাঙৰ হৈছে 0 ত থকা এলিমেন্টটো 1 তকে ডাঙৰ যদি হৈ আছে জাস্ট সিম্পল কি হ'ব এক্সচেঞ্জ হৈ যাব মানে কি মান আহি যাব 2 3 1 9 and 20 এটো হৈ গলগে আমাৰ ইটাৰেশন 3 সেকেন্ড স্টেপ থার্ড স্টেপত আমাৰ কি হ'বগে আকৌ আমি চাম 1 ত থকা এলিমেন্টটো 2 তকে ডাঙৰ নেকি ডাঙৰ হৈ আছে সো যদি ডাঙৰ হৈ আছে আকৌ আমাৰ এক্সচেঞ্জ হৈ যাবগে আমাৰ আহি যাব ইয়াত 1 আমাৰ আহি যাব ইয়াত 3 ইয়াত 9 আৰু ইয়াত 20 ঠিক আছে এতিয়া লাষ্টৰ দুটাটো মিলি আছিল সো এতিয়া ইয়াত এক্সচেঞ্জ হোৱাৰ পিছত এতিয়া 2 থকা এলিমেন্টটো আকৌ আমি 3 লগত মিলাই চাবলৈ কোনো দৰকাৰ নাই আমাৰ মানে এতিয়া ইমানটো লকে শৰ্ট হৈ গলগে ঠিক আছে এতিয়া থাকিলে বাকি দুটা সো লাষ্ট এটা ইটাৰেশন হ'ব ইটাৰেশন 4 সো লাষ্ট স্টেপত ইটাৰেশন 4 ত আমাৰ ফাইনাল এৰেঞ্জমেন্টটো হৈ যাবগে ইটাৰেশন 4 ইটাৰেশন 4 ত আমাৰ চাইলছো এবাৰ এলিমেন্টছ বোৰ কি আছিল 2 1 3 9 and 20 these were the elements in array so iteration 4 ত এতিয়া আমি কি কৰিম প্ৰথমে আমি 0 ত থকা এলিমেন্টটো 1 ৰ লগত মিলাই চাম so কি হ'বগে ডাঙৰ হৈ আছে so মানে আমাৰ কি হৈ যাব ইন্টাৰচেঞ্জ হৈ যাবগে এক্সচেঞ্জ হোৱাৰ লগে লগে কি হৈ যাব 1 2 3 9 and 20 got it so এতিয়া আমি আকৌ 0 ত থকা 1 ত থকা এলিমেন্টটো 3 লগত মিলাই নাচাও কাৰণ আমাৰ অলৰেডি ইমানটো লকে এৰেঞ্জ হৈ আছিল আৰু এতিয়া আমাৰ মানে ইমানো এৰেঞ্জ হৈ গলগে ইমানটো এৰেঞ্জ হোৱাৰ পিছত আমাৰ এটা এলিমেন্ট কেতিয়াও এটা লগত এক্সচেঞ্জ নহব এটোতো নহব এটা
ইটাৰেশ্যন 5 টো নহয়গে সো মানে আমাৰ এলিমেন্টছ বোৰ তোমাৰ যদি ভালছে চোৱা এৰেঞ্জ হৈ গলগে 1 2 3 9 and 20 so this is bubble sorting ত কি হয় আমাৰ যেটো লাৰ্জেষ্ট এলিমেন্ট মেথডটো মানে আমাৰ এনেকা হয় যেটো লাৰ্জেষ্ট এলিমেন্ট প্ৰথমে 0 ৰ পৰা মিলাই মিলাই যাব যদি 0 ত থকা এলিমেন্টটো 1 তকে ডাঙৰ হৈ আছে তেতিয়াহলে এক্সচেঞ্জ হৈ যাবগে যদি ডাঙৰ হোৱা নাই তেতিয়াহলে সিম্পল i ভ্যালুটো ইনক্ৰিমেন্ট হ'ব নো এক্সচেঞ্জ তাৰপিছত আকৌ আমি চাম যে 1 ত থকা এলিমেন্টটো 2 তকে ডাঙৰ নেকি যদি ডাঙৰ হৈ আছে এক্সচেঞ্জ হ'ব যদি ডাঙৰ নাই হোৱাগে তেতিয়াহলে সিম্পল i ভ্যালুটো ইনক্ৰিমেন্ট হৈ যাবগে তেনেকে আমাৰ ইটাৰেশ্যনটো গৈ থাকিব আমাৰ ফাৰ্স্ট ইটাৰেশ্যনত যেতিয়ালৈকে লাষ্ট মানে গোটেই 4 লকে মানে যেটো আপাৰ বাউন্ড লকে মিলাই মিলাই গৈ থাকিব ফাৰ্স্ট ইটাৰেশ্যনত হিমানটো কমপ্লিট হ'বগে আৰু ফাৰ্স্ট ইটাৰেশ্যন প্ৰসেছত কি হৈ যায়গে আমাৰ ডাঙৰ এলিমেন্টটো যেটো থাকে ইন দা হোল এৰে the largest element is pushed to the right hand side মানে আপাৰ বাউন্ডৰ লাষ্ট এলিমেন্টৰ ফালে পুশ কৰি পেলাই ষ্টৰ কৰি দিয়া হয়গে then iteration 2 ত আমি আকৌ steps বোৰ ফলো কৰো starting from the 0 but this time we don't check the last element since in the first iteration we have already pushed the last element to the upper bound this is bubble sort technique টেকনিক্স বোৰ তোমালোকৰ খেলিমেলি লাগিব পাৰে সো এইবোৰ প্ৰেক্টিস কৰিব লাগিব বাবল শৰ্ট টেকনিকটো আজি শিকিলা হয়তো তোমালোকৰ ক্লিয়াৰ থাকিব পাৰিব কাইলে যেতিয়া মই আকৌ নেক্সট এটা শৰ্টিং অৰ্ডাৰ দেখাই দিম সেই দুটাৰ মাজত খেলিমেলি লাগি যাবগে এটো মেথড কেনেকা আছিল হেতু মেথড কেনেকা আছিল সো এইবোৰৰ কাৰণে প্ৰেক্টিসটো দৰকাৰ বাবল শৰ্টিংটোত কি মেথড ইউজ কৰা হৈছে তাৰপিছত সিলেং শৰ্টিংটো কি মেথড ইউজ কৰা হ'ব হেবোৰ মই তোমালোকক ডিসকাস কৰি দিম আৰু এইবোৰ এটা মানে যিমান লিখিলেহে এইবোৰ ক্লিয়াৰ হ'বগে so I hope তোমালোকৰ থিওৰি পাৰ্টটো ক্লিয়াৰ হৈছেগে এতিয়া আমাৰ মানে মেইন এই এক্সচেঞ্জ কেনেকে কৰে এটো আমি চাব লাগিব so exchange to simple তোমালোকৰ ফাৰ্স্ট ইয়াৰটো মই এটা প্ৰেক্টিকেল কৰাইছিলো exchange to কেনেকে কৰিব লাগে for example say we have a beaker of glass of water okay we have a glass of water say and we have a and also sorry what I'm doing okay also we have say a glass of red wine say. So this okay so এতিয়া মই কি কৰিব লাগে সে আমাৰ এই গ্লাছটোৰ নাম হৈ গল আমাৰ এই গ্লাছটোৰ নাম হৈ গল A1 মানে A1 ত থকা এলিমেন্টটো আৰু এই গ্লাছটোত আছেগে আমাৰ A0 আৰু এটো হৈ যাব A1 সো এতিয়া মই কি কৰিব লাগে মই এটো এক্সচেঞ্জ কৰিব লাগে সে আমাৰ গ্লাছ 2 লিটাৰ আছে আৰু ইয়াত আছেগে 1 লিটাৰ সো এতিয়া মানে কি হ'ব লাগে এই 1 লিটাৰটো আহিব লাগে মোৰ A0 ত আৰু 2 লিটাৰটো যাব লাগে ইয়াত okay so water goes in this glass and the red wine goes in this glass so এটা এক্সচেঞ্জ কেনেকৈ কৰিম এটা এনেকৈ এক্সচেঞ্জ কৰিব পাৰিবা জানো নোৱাৰো সো কি লাগিব আমাৰ এটা এম্পটি গ্লাছ এটা লাগিবগে okay এম্পটি গ্লাছটো আমি নাম দি দিমগে আইটেম মানে আমাৰ আৰু এটা ভেৰিয়েবল লাগিব আইটেম সো কি কৰিম মই এতিয়া first of all either 0 or 1 মই কি কৰিমগে A1 আছে for example A1 ত থকা red wine টো মই ইয়ালে শিফট কৰি দিলুগে সো তেতিয়া কি হৈ যাবগে আমাৰ ইয়াত আহি যাবগে আমাৰ wine টো sorry okay so তোমালোকে বুজি পাইছা চাগে এটো হৈ যাবগে wine টো আৰু ইয়াত আমাৰ কি হৈ যাবগে এটো খালি হৈ যাবগে ৰাইট এটো আমাৰ হৈ যাবগে খালি এম্পটি এটা ইয়াত এম্পটি হৈ গল এটা আমাৰ ইয়াত মেইন একচুয়ালি কি লাগিছিল আমাৰ ইয়াত লাগিছিলগে ওয়াটাৰটো সো তাৰ পিছত মই কি কৰি দিম আকৌ ওয়াটাৰটো ইয়াত মই ষ্টৰ কৰি দিমগে ওয়াটাৰটো ইয়াত আহি যাবগে ষ্টৰ তেতিয়া এটো খালি হৈ যাবগে এটো খালি হোৱাৰ লগে লগে মই আইটেমত যেটো ৰেড ওয়ান আছিল ৰেড ওয়ানটো গৈ পেলাই ইয়াত ষ্টৰ কৰি দিম ফৰ এক্সাম্পল এটা লৈ লৈছোগে ভেৰিয়েবল সে a equals to 10 b equals to 15 and say c বুলি আমাৰ ওচৰত এটা খালি আছে সো মই এটা কি কৰিব লাগে a ত 15 আনিব লাগে আৰু b ত 10 আনিব লাগে সো মই কি কৰিম প্ৰথমে সে c equals to a কৰি দিলু মানে a ত থকা ভ্যালুটো কত গৈ হুমা লাগে c ত এটো কি হুমাই গল 10
আৰু তাৰপিছত a equals to b কৰি দিলো এতিয়া b থকা এলিমেন্টটো ক'ত সোমাই গ'লগে c মানে a ৰ ভ্যালু কিমান হৈ গ'লগে 15 আৰু b equals to মই c কৰি দিমগে মানে c কিমান আছিলে 10 so 10 টো গৈ প্লাস ষ্টৰ হ'ব ক'ত b মানে b equals to কিমান হৈ গ'লগে 10 so exchange হৈ গ'লগে this way ঠিক আছে আমি এইটো সেম মেথড আমি আমাৰ শৰ্টিংৰ কাৰণেও ইউজ কৰিমগে